बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़ेम ज़रूर खान तासो गोरे तहकीक न्यूज़। उन्हनि ज़मूं सरा स्टूडियो के यो दस शख्सियत मौजूद दे चे तहसीली काटलंग न अलावा द ज़िले पर सतबान ने द आगुई समाजी कारूना यादीगी ताल्लुक़ कोई द सियासी पार्टी सर दे हो चरता है द समाजी कारूना के द सियासी या द खपल पार्टी मशहूरतिया न कड़ी पहरा सतबान ने चिरद पकिली बान ने चरता आफत रागले चरता मुसीबत रागले रे चरता सदा से तोरदाग रागले रे अगर भी पडेर खशान बांधी इंजले रे जैसे तारो मोहताज ने दे नास से मुसरा द यूनियन कौंसिल कासमी तहसीली काटलंग मुराद खान द खपल यूनियन कौंसिल कासमी सियासी मुखालिफिन और कम चिदा इलाके बसत ज़ाती से मुखालिफत हुई अगर मुखालिफिन हिंदी तारीफ की द मुराद खान द जरगे सिस्टम की योलो नुम दे मुराद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्रोग्राम के तहर कले वयू आमीन। मुराद खान खपल यूनियन कौंसिल ने अलावा तासो तहसीली काटलंग बानी योलो नुम पर खो दे डेरे हाल जलिम कड़ी दी डेरे रोगम कड़ी डेरे जरगेम कड़ी दी उन्होंने जब खपल प्रोग्राम दहा सवाल न शुरू कमा जिस तासो पकिली की यो तंजीम दे उफक नुमी दे और आखिर डेर खुली कारून शुरू करी दी डेर सियासी खलक पदगे बाने इतराज़ की शेरदाद मंग बदनामी की तासो दगे उफक तंजीम दी कारून तो पकम नजर गोरे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ तहकीक न्यूज़ ज़हूर खान डेर शुक्रिया अदा कोम और बिया च तासो दा कम तारीफ ज़मूंग मुतालिक को नो द तारीफ काबिल खुजने मा तासो बिया ज़ डेर ज़्यादा शुक्रिया अदा कोम कम सवाल च तासो द वफक तंजीम पमुंग बांधे को नो ज़ द वफक तंजीम हो द नन नशल काला या पिंजिश काला मख के कदे कासमी के द वफक तंजीम च कम देनो दा जुआंदे दे तासो को द कासमी हर कुसई ने हर नाले ने द नन नशल काला पिंजिश काला पिंजलस काला मख के चकम देनो दा वफक तंजीम कड़ी दी जमंग वफक तंजीम चकम देनो दम पकासमी विलेज कौंसिल कासमी बांधे पर यूनियन कौंसिल कासमी बांधे यो लुई नुम प कुसो प नालो प खैर खेगड़े प कारून बांधे चकम देनो दा अगस्ते दे और यो लुई वर्ल्ड दे वफक तंजीम जमंग पकासमी यूनियन कौंसिल के तासो को सोचो के बोलो चकम पुल चकम दे वफक तंजीम जोड़ को नो दे शाता हम द कासमी लुई शख्सियातू कि बेशक अदम पकासमी यूं विलेज कौंसिल के आगा खलक न उसी सोक प पेखौर की उसी सोक इस्लामाबाद की उसी सोक प मर्दान की उसी आगीम ददे वफक तंजीम शाता खपल ताउन को खपल चांदे उगड़े और वफक तंजीम पर बरकत सर दा पुल जोड़ शो तासो को नंद दगे पुल दगा उगोरे किरदार उगोरे नो द आलो और द कासमी दा रफ्तार दुमरा लंक क पकासमी की मिसाल वो लगी नो च द कासमी सड़े ब मख की जी रुस्तु जी आगे और मलकौल ला दालो सड़े बा मख के रा रसीदी पुल मुंगता दालो द कासमी यो खरोर वली बरकरार कर तासो को जमंग दा द्री करी वगोरे कासमी ताजा ग्राम और सरोबे नो नन जमंग सर पदी पुल पतावन बांधे द आलोर और वली हम शामिल शवा दा द चा पतावन सर वशो दा च कम देनो द वफक तंजीम पतावन सर वशो आगे खपल किरदार पदे की अदा को द आगे किरदार पराना के द द्वी सरा नूर शख्सियात हम द चांदो तावनों को नूर तावनों को और द दे किरदार और द दे अहमियत चे सोमरा देनो दा वफक तंजीम दे दा गैर सियासी तंजीम दे दी च पकड़ी की कम हर इजरे उकड़ी नो आगा दस्तायन वर्ल्ड दी नाजिम साहब द जरगे सिस्टम तरह कल ना होती है दा जरगा सिस्टम खो कल जमंगा रंबे बल्दियात राल कल च निजामत रागे नो दागे न मख के जमा दा गट ख्वाहिशात गट शौक में कल बजो संजीदा खल को सर पके ना सीधू पा सीधू च कम पदे किली के द जरगो हाल जले बे कवले नो पा आगा वक्त के बमंग द जरगे दा शौक को प जरगा बांधे पोयदुना कल च मंगा बल्दियात उड़ंबे उगटल पकासमी यूनियन कौंसिल बांधे आगा इलेक्शन वशो और पागे के चकम देनो जो केसान सीट तो वलाड़ो और केसान सीट पागे के मा उगट खुद पागे तरतीब बांधे ब्या च मंग पोयदुनो दगा टिने और जमंग न तेरो ब्या च बल टिने और राग नो पागे की मंग प जरगा सिस्टम बांधे मुकम्मल पोयशु और जरगा सिस्टम खुदा यव खबर दा च अल्लाह पाक और द रसूल बयान हम दा दे च द जरगा सिस्टम बांधे कम सवाब दे
او کم د انسانیت خدمت ته نو پاغه الله خوشاليږي پاغه باندې رسول خوشاليږي کومګه د جرګه سیستم کې سیاسي سیستم چلو نو د جرګې سیستم او د سیاست سیستم دا جدا دی ځکه چې په یو کلی کې به دوه پارټي وي د یوې پارټي او د بلې پارټي به یو انساني دشمنی راشي نو کوته د خپل پارټي له جرګه کې نو هغه نه کیږي جرګه چې کیږي ناظم صاحب بخنه غواړو یو تاسو کومه دا څنګه محسوسوي چې د سیاست زمونږ د جرګه کلچر یا جرګه سیستم زمونږ تباہ کړ جی کله چې یو مشر چې کوم دی یو ناظم د کلی یا یو ممبر یا یو اسې سماجی کارکون او د پارټي د ودادار دا په دې جرګه سیستم باندې په یو حقیقت کې پوه شي نو زه تاسو ته یو خبره کوم زه د قاسمي یو ویلیج کونسل چې یو ډیر غریب سړی ما خو چې کومه خبره زه کومه او کومه جرګه د ما په خله کېږي نو په هغه د سیاست نه او هغه د طرفدارۍ نه بالاتري په هغې کې قدرتي کشش موجودي نو ځکه جرګه کېږي که یو سیاسي سړی یا یو د سیاسي پارټۍ کارکون په دې خیال باندې د جرګې له ورځي چې دا زما د پارټۍ سړی دی او په دې پارټۍ د سړي دپاره زه جرګه کومه نو هغه جرګه ناکامه کېږي خبره کوم چې زیاتره دغه کار کېږي ناظم صاحب څومره روغې به اندازن تاسو کړي چې د کوم وخت تاسو د جرګه سیستم ته راغلي یې جره انشاءالله ما خو په دې ناظمت تنور کې زما سره د دې باقاعده اشتامونه پراته دي او بعضې روغو له چې کوم دی ستاسو سوشل میډیا عوام راغواړي کومو خلکو چې مسلې هغې راغواړي نو په هغې باندې هم د دې 302 د 324 داسې روغې راشي چې هغې خو په سوشل میډیا باندې لاړې شي خو داسې روغې دنګ په دفتر کې مونږ کړي دي چې کم از کم زما سره د هغې روغو 300 اشتامونه د یو کال لا سره 100 اشتامونه پراته دي نو دغه روغې مونږ په خپل دفتر کې کړي دي مراد صاحب نن سبا په جرګه باندې دا الزام لګي چې دا د پټرولو پیسې مخلي دا د روغې پیسې مخلي بیا په دې کې یو سیستم داسې دی چې که مخالف نه 2 لکه یا 1.5 لک یا 1 لک دا روپۍ ته وشو کولی یا معاف کړی شولې نو دغه پیسې چې دی نو دا جرګه بیا هغې مدعي ته نه واپس کړي چا چې پیسې ورکړي او هغه پیسې جرګه په خپلو کې تقسیم کړي داسې شوي هم دي انشاءالله د دې سوال متعلق خو زه دا جواب در کوم او ستانه خو زه په دې سوال باندې ډېر زیات خوشحاله شوم ځکه چې دا سوال تا وکړو نن سبا دا یو عام خبره چلیږي د جرګمارو پسې خو زما خپله جرګه چې کومه ده نو انشاءالله چې ما څومره جرګې کړي دي هغه په دې کلي کې پریکیان ښکاره دي د کاټلنګ تحصیله پورې چې ما کومې جرګې کړي نو هغه ښکاره دي که په دې عوامو کې په سیاسي خلکو کې د دې جرګمارو چې کومو خلکو ما فیصلې کړي موږ روغې کړي دي یو قسم چا پیدا کړ چې د مراد ناظم زمانه 1 روپۍ ډیمانډ مخکې کړي یا وروستو کړی دی نو انشاءالله زه ښه شوقي سړی یم د سیاست خو زه به د سیاست نه م استعفا ورکړم او بیا به د نن نه بعد الیکشن ته م نه ودرېږم نه ما دا سوال داسې وکړو چې داسې په ننني وخت کې داسې شوي دي او کېږي او ننني وخت کې خو خبرې ټولې دا چلیږي چې د جرګمار مختلف سوچي بعضې جرګې داسې وشي چې لکه مونږ کومه جرګه وکړو د 302 وکړو د جوبلي وکړو نو په شریام میدان کې مونږ کوله ووایو چې دا فیصله مونږ په دې باندې وکړله او دا پیسې دې مدعي ته میلاو شولې دا هر جرګمار خپل سوچ دی په دې کې بعضې جرګمار داسې وي چې وایي دا 2 لک روپۍ ما ته پرېږده نو مقصد د خبرې دا دی چې هغه بیا د ځان سره وساتي نو بیا په جرګمار باندې منحصره ده چې ورکوي او که نه ورکوي خو انشاءالله زمونږ جرګې چې دي نو کولاو په میدان باندې دي مراد صاحب موږ د خپلو مشرانو نه داسې اورېدلي چې پخوا به په دې علاقه باندې په کلي کې به چېرته څه مسله راغله نو د کلو چې کوم درانه مشرانو سپین روبي مشرانو هغوی به په خپله راپاڅېدل او په هغې کې به هلې ځلې شروع کړي خو نن به ته جرګې ته وایې چېرې راپاس او دا مسله حل کړه جرګه هغه مشران د خپل طرفه نه راپاسي نو دې کې یو غټه مسله دا ده چې د خپل طرفه نه راپاسي نو په دې کې زیات رول بیا داسې وشي چې لکه اوس یو مسله تاڼې ته لاړه نو زمونږ د سیاسي خلکو له هم دا پکار دي چې په تاڼه باندې د خپلې پارټۍ سیاست نه چمکاوي ځکه چې بعضې مسلې داسې راشي چې هغې په تاڼه باندې ورواچي په تاڼه باندې هغې خپل حکومتي دباو راولي نو د هغې په وینا سره بیا هغه مسله دې حد ته لاړه شي چې نه ورته یو جرګمار راپاسي نه ورته یو مشر غاړه کېږي په دې بنیاد باندې زمونږ زیاتې جرګې چې کوم دي دا ناکامه دي که چېرې د پخوانو جرګمارو په شان مشران ناپاسي او یو اصلاحي مسلې ته ور مخامخ شي که هغه هر څونه سخته وي خو چې دغه مخلصي پکې وي د پارټۍ بدنیتي روغنیتي پکې نه وي نو هغه مسله ښه په اسانه باندې کېږي
او دا تا چې کوم سوال په ما باندې وکړو چې یاره جرګمار به پخوا د خپله طرفه راپاڅېدل نو که ته سوچ وکړې پخوا چې کومه دغه و نو هغه د سیاست د سوشل میډیا ډېر دور نو ساده دور و چې په کلي کې به یو مسله وشو نو په انساني حقوقو باندې به هغه مشر په هغې مسله باندې د هغې کورنۍ نه زیات خفه و نو په دې وجه به یو مشر خپل قدم واغسته او مسلې ته به ور وړاندې شو. دا سوال به زه بیا لږ مختصر کړم. د ټولو نه هم خبره ده چې د ډېرې جرګې داسې فیصلې وکړي داسې روغې وکړي چې یاره هغې کې چې کومې پیسې کېښودلی شي نو هغه پیسې یا خو ډېرې زیاتې وي او یا ډېرې کمې وي. دغې باره کې څه وایي چې یاره دا د جرګې کمزوري ده. بعضې مسلې داسې راشي چې کله د یو مسلې جرګمار کوشش کوي چې یاره یو پریک دی دوه پریکه دي په یو باندې جګړه یا یو مسله مخې ته راغله نو دا په دې کم سړي نه چې دا زیاتې ظلم وشو نو دا جرګمار بیا هم د ده وزن ته ګوري چې په دې سړي کې د دې ورکولو وزن لري او که نه لري. که وزن لري نو هغه روغه د هغه د وزن متعلق کېږي. یو مسله مخې ته راله دا مسله چې راځي نو دا د الله د طرفه په دې کې یو کشش موجودی چې الله د کتاب نه دا خبره ثابته ده عالمانو صاحبانو نه مونږ اورو چې کله یو انسان دنیا ته راځي نو د دې انسان سره ټوله زندګیم دنیا ته راځي نو په هغه زندګۍ کې که دشمنی راځي که په هغې زندګۍ کې په انسان سخت راځي نو دا د الله له طرف هم په دې کې یو کشش موجودی. نو کله چې یو انسان غلطي وکړي مړي وکړي جوبله وکړي اوس د هغه انسان د وس نه د دې ادیت هغه پیسې نه برابرېږي د پښتو د رواج هغه نه برابرېږي نو جرګمار بیا دغلته کوشش وکړي چې د هغې کم سړي نه چې هغه ظلم زیاتي شوي نو د هغې وزن مطابق جرګه وتړي. بعضې داسې وي چې د هغې سړي د وزن برداشت وي. یو سړی دی سړی ته ولګېد هغه چې کوم دی مالدار دی اوس هغه وایي چې زه خپل بچي په تحفظ کې ساتمه نو جرګمار په هغې کې کار څونه تیزي وکړي خو هغه بیلنس کار څونه سیوا وتړي نو د هغې هلک چا چې ظلم کړي د هغه د وس ته لاندې وي. مناسب اخري سوال چې د خپل تحصیلي کارټلنګ هغې جرګمارو ته داسې کوم یو میسیج ورکوئ پیغام ورکوئ چې هغوی په جرګه کې په روغه کې د هغې خبرو خیال وساتي؟ انشاءالله زما چې څونه د تحصیلي کارټلنګ د قاسمي یونین کونسل د دې نورو علاقو یونین کونسلو څونه جرګمار دي نو یقینا چې د جرګمارو ډېره لویه لستړي په دې 302 رول کې په هر یوه جرګه رول کې د جرګمارو خپله ډېره لستړي وي. نو زه د جرګمارو نه خو ډېر دا یو میسیج ورکوم چې کله د عوام هم په پاټو کې ملوث دي او د سیاسي خلک او د جرګمار هم په پاټو کې ملوث دي چې کله یو جرګې ته لاړ شي نو هغه د هرې پاټۍ وي او تاسو پکې انسانیت ته ګورئ ځکه چې مسلمانان ټول رونه دي. پیغمبر علیه السلام دا یو بیان کړی دی چې مسلمانان ټول رونه دي نو کوم مسلې ته د مسلمانۍ د رور په نظر ګوري نو دا ډېره په اسانه کېږي که د پاټۍ په نظر ورته ګوري نو دا ډېره په مشکل او ډېره په ګرانه کېږي. جی ګران کتونکو تاسو د مراد خان خبرې واورېدلې د جرګې په حواله باندې دوی سره زموږ دا مختصر غونډې پروګرام زموږ ډېر وخت نه دا خواهش و چې د مراد خان چې د دې جرګو په حواله باندې د خپل علاقې په حل و ځله باندې د دوی چې کومه لستړې ده په دې باندې موږ یو وړوکی غونډې پروګرام عوام ته وښیو. موږ د ډېرو ورځو نه داسې ولیدل په ډېرو کیسونو کې هم داسې ولیدل چې مراد خان د یونین کونسل قاسمي په باره کې بالکل کمپرومایز نه کوي. که هغه د هغه سیاسي مخالفین دي که ذاتي مخالفین دي خو د خپل کلي په بهر باندې ډېره لویه پګړۍ ساتلې ده. داسې اوس هم داسې کیسونه شوي چې مراد خان دا خپل فرض ګڼه چې د خپل کلي امن و امان او خپله پرده راولم. د ظهور خان اجازت غواړم د بل پروګرام پورې د الله په امان.